Hello students, good morning. In this video, I will start the unit number 2 of first PU chemistry, that is structure of atom. My dear students, in earlier years or in earlier exams, in first PU state board examination, it was appear for 10 mark, totally 10 mark questions was appear. How much weightage for this chapter for first PU level? That is 10 mark. Got it, students? Okay. Here in part C, in part D, two questions, each carrying 5 mark. Totally 10 mark is appear. Okay, where you will get the questions in the question paper. In the question paper part D, you will get 2 questions, each will carries 5 mark, totally 10 mark weightage. Hagadre students, ee chapter inda nimge ಎಷ್ಟು marks ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 marks ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 10 mark questions ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ರೋಟ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, Thomson model and its limitations, Rutherford model and its limitations. My dear students, so these are the 4 which are presently there in NCERT and KPUC, that is in Karnataka PU board and also in NTSC, so that is there. What is this? Both. Okay, discovery of electron is there, proton is there, okay, neutron is there, relevant experiment, okay, and their conclusion is there, that is alpha scattering experiment, that is cathode ray experiment, and some other relevant experiments. Okay, Thomson model is there, and also one more thing is Mulliken oil draft method is there. Okay, and one more thing is J.J. Thomson process, and also Rutherford model. These are all presently there in first PUC. But due to COVID effect, in national level, in CBSE 11th standard, they were deleted all 4 concepts, that is all the experiments of discovery of electron, proton, neutron, isotope, isobars, atomic number, Thomson model and limitations, Rutherford model and its limitations. They were already deleted in central government level, that is in CBSE level. But till now, we are not clear about the Karnataka government decision about the deletion of some of the concept of the KPUC, that is Karnataka PU board colleges examinations. I think this may also be deleted. That's why my dear students, we will not make any video recording regarding these 4 concepts, but it is presently there in NCERT text of KPUC, Karnataka PU board examinations. Got it, students? Please understand my words. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ CBSE ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ CBSE ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಪೇಜ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CBSE ತರನೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ BU ಬೋರ್ಡು, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು CBSE ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ explained in 2-3 minutes regarding deletion and why I am not making video recording. The deleted, according to CBSE, some of the concept was deleted. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NCERT ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. My dear students, when charged particles are accelerated, that means the rate of change of velocity can be changed, then they produces electric and magnetic field. Okay, accelerated charged particles, okay, produce and transmit what? Electric and magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್. These are transmitted in the form of wave called electromagnetic waves. Electromagnetic wave or radiations. They are also known as radiations. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ electric and magnetic field due to acceleration of charged particle. These electric and magnetic field are transmitted in the form of wave. That waves are what we call electromagnetic waves ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ electromagnetic waves or radiations, okay, are ನೋಡಿ ಈ electric and magnetic field are perpendicular to one another.
ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ವೇವ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇದೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವೇವ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೀಗಿದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in case of electromagnetic waves or radiation, the electric and magnetic field are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to waves, the direction of wave transmitted. The direction of what students, wave transmitted. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, actually the water wave and sound waves, they need medium to transmit from one place to another place. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವಾಟರ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಅನದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಯರ್ electromagnetic medium, electromagnetic waves, they do not require, that is they are unlike the sound waves and water waves. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ತುಂಬಾ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ, ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, that is they are unlike the sound waves and water waves. In what aspect? They both sound waves and water waves, they require what, my dear students, they require some media to transmit from one place to another place. But electromagnetic radiations, they do not require any medium to transmit, even though in vacuum they are transmit from one place to another place. My dear students, and one more important thing is the electromagnetic radiations of different types will be there with what students, different frequency and wavelength. Andre electromagnetic waves having composed of different types of frequency and different types of wavelength iruvantaha different electromagnetic radiations athwa waves na ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, electromagnetic radiations are having different types of the waves, okay, such as gamma rays, x-rays, UV, visible, like this, but their property like wavelength and then frequency will be changes. Their wavelength or frequency will be changes. These are the 3 characteristic features of electromagnetic radiations. My dear students, electromagnetic radiations of different frequency and different wavelength are arranged in a particular way, that is what we call electromagnetic spectrum. So next what we have to understand, electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electromagnetic spectrum is the way of arrangement of electromagnetic spectrum is the way of arrangement of what students, the electromagnetic waves or radiation in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency. My dear students, if I start with minus 16 10 rise, okay, it is 10 rise minus 14, next 10 rise minus 12, 10 rise minus 10, 10 rise okay minus 8, and then 10 rise minus 6, 10 rise minus 4, 10 rise
what is this, minus 2, and here what is this, 10 raise 0 and 10 raise 2, like this we are going to extend it. So here you just look at here, up to here, up to this point, from here to here, approximately 10 raise minus 11, okay, nanometer. Here what is there, the gamma rays will be there, okay. Which type of electromagnetic radiations are there, gamma rays, okay. Here up to near 10 raise minus 8, okay, we are getting what, students, X-rays. We are getting what, students, X-rays, approximately from 10 raise minus 11 to nearby 10 raise minus 8. So here what is this, here up to here there may be UV, ultraviolet radiation will be there. My dear student, very narrow region. What, students, very narrow region, okay. Here the very narrow region, this is, okay, visible. Actually, my dear students, a visible range is appear from 400 nanometer to actually 750 nanometer. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜು? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 400 nanometer to what, students? 750 nanometer. This is visible range ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? IR. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ IR ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? IR ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊದಲು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, FM ಮತ್ತೆ AM ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -16 ಇಂದ +2 +4 ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು +2 +4 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ is an arrangement of electromagnetic radiations. Electromagnetic spectrum is an arrangement of electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelength. In the increasing order of their what, students? Wavelength. Is it clear? So after this, my dear students, here at the end we are getting what, students? Radio wave. We are getting what, students? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕವರೇಜ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 400 nanometer ಟು ವಾಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 750 nanometer ಆಗಿರುತ್ತೆ. 400 nanometer ಟು 750 nanometer ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಯೂಸುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇವ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 adjacent ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ 2 adjacent ಟ್ರಫ್. 2 adjacent ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ರಫ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಸುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಸಮಟೈಮ್ ಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2
ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್, ಪಕ್ಕದ್ದು ಪಕ್ಕದ್ದೇನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡಿನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೈಡಿನ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟ್ರಫ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಟೂ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಟ್ರಫ್. ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಫ್ ತಗೊಳಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ರಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಫ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವೇವ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವೇವ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರನ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೋ, ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರನ ಅದು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇವ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ is the unit of wave velocity. Okay, next one is frequency. Frequency. What is frequency? Usually nu is the symbol we are going to use it. Okay, ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ nu. Okay, what is frequency ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ per second in, okay, that is what we call frequency. What is frequency my dear students? Frequency is the number of waves passing through a point in 1 second. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇವ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇವ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇವ್ theoretically can be defined as the number of wave passing through a point in 1 second. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್? ಸೊ nu is equal to what is this? C by lambda. C is the velocity of light, lambda is the wavelength. If you take the ratio, we are get the expression for what is that? So frequency of the wave. And wave have one more property like wave number. What is my dear students? Wave number is the nu bar. Okay, wave number is nothing but the number of wavelength accommodated per unit length. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಏನಪ್ಪ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಯ್ತು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1, ಇದು 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ 1, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 2. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ? 2 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರೀಬಹುದಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ 1 by lambda, that is wave number is always the reciprocal of what students? Wave length. Wave length ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you are going to get what my dear students? You are going to get what? Wave number. What is wave number? The number of wave lengths present per unit length.
ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 1/2 ತಗೋಬೇಕು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ 1 2 ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್. ಯೂನಿಟ್ ಏನು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ವೇವ್, ಅದು ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇವ್ ನಂಬರ್. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1/λ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ c/λ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಫೀಚರ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ okay, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength. Calculate the what students? Wavelength. ಸೊ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ on a frequency of what? So 1368 kilohertz frequency ಅಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c/λ. ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, c/ν ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1368 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, 10⁻³ ಕಿಲೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ SI ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಗೊತ್ತು ಏನದು, 3 × 10⁻8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 3 × 10⁻8 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 1368 × 10⁻, ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10⁻6 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 10⁻, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻² ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.19 × 10⁻² ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 19 ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ 10⁻+8 ಇದೆ, ಇದು 8 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10⁻−8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 219 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್
the wavelength of the, so the radio station that broadcasts the frequency of 1368 kilohertz. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಅಂತಹ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾವಣಗೆರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಷ್ಟನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ 1368 kilohertz ಅನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 3 × 10⁻⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 × 10⁻⁸, ನಾನು ಇದನ್ನ -3 +3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 1.3 ಇಂಟು ನೋಡಿ +8 6, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ, +8 -6 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.19 ಇದೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2.19 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 219 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. We have to solve one more numericals. ನೋಡಿ, the wavelength range of visible light is, question number 2, the wavelength range of visible light wavelength range of visible light is 400 nanometer to what is this 750 nanometer ಆಗಿರುತ್ತೆ. 400 nanometer to 750 nanometer. okay, calculate frequency, express ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ, express in what is this ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ 400. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, 400 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 3 × 10⁸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 × 400 × 10⁻⁹ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 7.5, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 + 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 17 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 4 × 10⁻⁷ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻14. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ, ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಈಗ ಎರಡನೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 750 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 × 10⁸. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ, 750 × 10⁻, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, 10⁻⁹. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 × 10⁻⁴, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, 7.5 × 10⁻14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, 4 × 10⁻14 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಹರ್ಡ್ಸ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 7.5 × 10⁻14 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 × 10⁻14 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7.5 × 10⁻14 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಟು 4
into 10 raised 14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹೀಗೆ? ಸೊ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ನಾನು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 400 ಇಂಟು 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻14 ಬರುತ್ತೆ, 7.5. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 750 ತಾನೇ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು? 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಏನು ಬರದೆ? 750 ಇಂಟು 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಇಂಟು 10⁻8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 750 ಇಂಟು 10⁻⁹ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 10⁻14 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ದು 7.5 ಇಂಟು 10⁻14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಟು 4 ಇಂಟು 10⁻14 ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ 1, ಓಕೆ, ಟು frequency of yellow radiations. Frequency of what, students? Yellow radiations ಅನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವೇನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ನಾವೇನೇನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ಲೈಕ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. My dear students, before going to understand Planck's quantum theory, it is a time to check what is this? The emissions and absorption of radiations by hot body. If I consider an hot body, it can absorb the light, what is that? Radiations, and emit the radiations. Dear students, a black body, here we have to say a black body. What is black body? The black body is one which can absorb and emit all radiations of the light. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ? ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಬರದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗನೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಪೀಕ್ ಬಂತು. ಈ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ T2 ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು T1 ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ either what is that emissions or what is it absorption of radiations. In intensity of black body radiations is directly is increases with increase in wavelength and reaches a point. Thereafter if we increase again the wavelength, it is the intensity of radiation is decreases. The intensity of radiation is decreases. So if I decrease the temperature, so we are getting like this. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು T2 ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. T2 ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, T1 ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಜೊತೆಗೆ we cannot satisfactorily explain the emission and absorption of radiation by using the word wave ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ the absorption or emission of radiation by black body cannot be satisfactorily explained. ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, in a black body, from a black body or in black body, the emission or absorption of energy, that is radiation, not in the continuous. Emission or absorption of radiations. Planck's quantum theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, emission or absorption of radiations. Radiation is not continuous. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ರೈಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಆಗೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ in a black body, from a black body is not continuous. ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀತಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ
ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ 1 by 1. ಈಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀತಿ 1 by 1 ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್? ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಮಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಾ, one quantum is equal to E is equal to h nu ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ Planck's equation, E is equal to h nu. The energy of one quantum of radiations is nothing but what? E is equal to h nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is the concept of what, my dear students? Planck's quantum theory of radiations. Planck's quantum theory of radiations. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಾ ಇದನ್ನ? Planck's quantum theory of radiations ಅನ್ನ ಏನದು? According to Planck's quantum theory of radiations, ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ವೇವ್ಸ್ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಂಟಾ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ E is equal to h nu, where h is, he gave that h is equal to 6.626 into 10 raised minus 34 joule second is the value of Planck's constant. We suppose if you know that what is the nu or c by lambda, we can calculate the quanta of radiations. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಓನ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, we can, by using this formula, we can calculate the, what is this, the energy of the quanta of radiation. That's all about what, my dear students. What is this? The Planck's quantum theory of radiations. It is the real basis for, what is this, photoelectric effect. What, my dear students? It is the real basis for the photoelectric effect. Okay, in the photoelectric effect is discussed in the next video. Okay, till that what you were understood, that has to be recalled, and what is this, practice one more time with the help of NCERT textbook. And if anything, if suppose you are not understood in this video, the same thing will be repeated in classroom, that is discussed in detail. Till that, okay, thank you.